शिशु संगोपन संस्था संचालित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर welcomes you all. Dear students, today we are going to learn science subject of standard 7th. In that we are going to learn chapter number 12. The name of the chapter is the muscular system and digestive system in human beings. बालमित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वी विषय विज्ञान यामधील 12वा धडा पाहणार आहोत. धड्याचे नाव आहे मानवीय स्नायू व पचन संस्था. Muscles in our body always work in groups. When some muscles contract, other muscles of the same group relax. This is how muscles help in the proper performance of the various functions of our body. So, muscles in different parts of the body. Here we can see the picture of muscles in our body. आपल्या शरीरातील स्नायू हे नेहमी गटाने काम करत असतात. जेव्हा काही स्नायू आकुंचन होते तेव्हा त्याच गटातील दुसरे स्नायू शिथिल होतात. अशा रीतीने विविध शरीर क्रिया योग्य पद्धतीने चालू ठेवण्याचे काम स्नायू करत असतात. चित्रामध्ये आपल्याला विविध ठिकाणांचे स्नायू दिसत आहे. Muscles and different parts of the body. The muscles on the front of the bone in our upper arm is called the biceps. The muscles at the back is called the triceps. चित्रामध्ये आपल्याला विविध ठिकाणांचे स्नायू दिसत आहे. इथे चित्रामध्ये दिसत आहे आपल्या दंडामध्ये असलेल्या हातांच्या वरच्या बाजूला असणाऱ्या स्नायूंना आपण बायसेप्स म्हणजेच द्विशिरस्क स्नायू असे म्हणतो आणि खालच्या बाजूला आलेल्या स्नायूंना त्रिशिरस्क स्नायू म्हणजेच ट्रायसेप्स असे म्हणतो. Muscles of our body must be strong and efficient. Our diet must include proteins and carbohydrates in sufficient quantity for the proper growth and repair of the muscles. We must get regular exercise. It makes the muscles strong. We must sit with a straight back and not with the back hunched or bent. Otherwise, gradually changes occur in the structure of a vertebrate. Muscles in the shoulders and the back begin the heart. Disorders of the vertebral column may also arise. Here we can see the picture of doing exercises and sitting the person straight on the chair. शरीरातील स्नायू बळकट व कार्यप्रवण असणे आवश्यक आहे. स्नायूंच्या वाढीसाठी व त्यांची झीज भरून येण्यासाठी आपल्या आहारात पुरेसे प्रथिनयुक्त व पुष्टमय पदार्थ असावेत. नियमित व्यायाम करायला हवा, त्यामुळे स्नायू बळकट होतात. चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहे. बसताना पाठ ताठ ठेवावी. चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहे की आपण कसं ताठ बसलं पाहिजे. पोक काढून बसू नये. पोक काढून बसल्यास पाठीतील काही मणक्यात हळूहळू बदल होत जातो. पाठीचे आणि खांद्याचे स्नायू दुखू लागतात. तसेच पाठीच्या कण्यांचे आजार सुद्धा उद्भवतात. त्याच्यामुळे चित्रामध्ये जसे दिसत आहे तसे आपण सरळ बसले पाहिजे. During exercise, movements of the heart muscles become more rapid. Breathing too becomes faster, ensuring a sufficient supply of oxygen and nutrients to the various parts of the body. व्यायाम करीत असताना हृदयाच्या स्नायूंची हालचाल जलद होते. चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहे. त्यामुळे श्वासोच्छ्वास जलद झाल्याने शरीराला ऑक्सिजन व
रक्तातील पोषक तत्वांचा भरपूर पुरवठा होतो. Now we will see the digestive system. Conversion of the food into a soluble form and its absorption into the blood is called the digestion. So digestion is the process under which food convert into a soluble form. Digestive system म्हणजेच पचन संस्था. खाल्लेल्या अन्नाचे रूपांतर विद्राव्य घटकात होणे आणि ते रक्तात मिसळणे या क्रियेला डायजेशन म्हणजेच अन्नपचन असे म्हणतात. The digestive system consists of the alimentary canal and digestive glands. The total length of alimentary canal is about 9 meters. Its main parts are the mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and anus. The salivary gland, liver, and the pancreas are the digestive glands connected to the alimentary canal. पचन संस्थेमध्ये अन्ननलिका व पचन ग्रंथी यांचा समावेश होतो. अन्ननलिकेची एकूण लांबी सुमारे 9 मीटर असते. त्यात प्रामुख्याने तोंड, ग्रसनी, ग्रासिका, जठर, लहान आतडे, मोठे आतडे, मलाशय व गुद्वार यांचा समावेश होतो. लाळ ग्रंथी, यकृत, स्वादुपिंड या काही पाचक ग्रंथी अन्न नलिकेशी ठराविक ठिकाणी जोडलेल्या असतात. Different organs of digestive system systematically perform the function of digestion. There are different stages in the process of the digestion of food, and at each stage there is a different organ of digestive system which performs its specific role. So now let us the first organ we see is teeth. पचन संस्थेतील वेगवेगळी इंद्रिय अन्नपचनाचे काम पद्धतशीरपणे करत असतात. अन्नपचनाच्या क्रियेचे वेगवेगळ्या टप्पे असतात. प्रत्येक टप्प्यावर काम करणारे पचनेंद्रिय वेगळे आहेत आणि विशिष्ट टप्प्यावरील ती इंद्रिय त्यांचे काम सुरळीतपणे पार पाडत असते. तर आता आपण पचन इंद्रिय रचना व त्यांचे कार्य पाहूया. तर सर्वप्रथम यात काम करणारे आहेत दात. टीथ म्हणजे दात. The process of digestion begin with the function of the teeth in the mouth. There are 4 types of teeth. They are incisor, canine, premolar, and molar. These are the 4 types of teeth. अन्नपचनाची सुरुवात मुखातील दातांच्या कार्यापासून होते. तर दातांचे मुख्यतः 4 प्रकार असतात. पटाशीचे, सुळे, उपदाढ आणि दाढ. Each tooth is covered by a hard substance called enamel. Enamel is made up of the calcium salt. Saliva contains an enzyme called paethylene or salivary amylase. Paethylene converts starch into a sugar called maltose. प्रत्येक दातावर एनामल या कठीण पदार्थाचे आवरण असते. एनामल हे कॅल्शियमच्या क्षारांपासून बनलेले असते. सलाइवा म्हणजेच लाळ. लाळेमध्ये टायलिन नावाचे विकर असते. यामुळे स्टार्चचे रूपांतर माल्टोज शर्करेत होत असते.
Now we will see the organs included in the digestive system. So the first organ is mouth. Digestion of food begins in the mouth. Food is chewed with the help of teeth into very small pieces in the mouth. Here we can see we chew the food in the mouth with the help of teeth. पचन संस्थामध्ये सर्वात अगोदर येते तोंड. तोंडात अन्नाचा घास घेतल्यापासून त्यांच्या पचन क्रियेला सुरुवात होते. तोंडातील अन्न दातांनी चावले जाते. त्याचे बारीक बारीक तुकडे होतात. चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहे की कशा प्रकारे दातांच्या सहाय्याने आपण तोंडामध्ये अन्नाचे बारीक बारीक तुकडे करत असतो. Next is salivary glands. Saliva is produced in the salivary glands in the mouth cavity located in front of the ear, near the pharynx and below the tongue. It is carried to the mouth via ducts. It is mixed with the food during the process of chewing. सलायव्हरी ग्लँड्स म्हणजेच लाळ ग्रंथी. चित्रामध्ये आपल्याला दिसत आहे लाळ ग्रंथी. कानशिलांजवळ आणि घशाजवळ जिभेखाली असलेल्या वेगवेगळ्या ग्रंथींमध्ये लाळ तयार होते. तेथून ती नलिकेतून तोंडात येते. अन्न चावण्याची क्रिया सुरू असतानाच त्यात लाळ मिसळली जाते. सलायव्हरी ग्लँड्स म्हणजेच लाळ ग्रंथी कानशिलांजवळ आणि घशाजवळ जिभेखाली असलेल्या वेगवेगळ्या ग्रंथींमध्ये लाळ तयार होते. तेथून ती नलिकेतून तोंडात येते. अन्न चावण्याची क्रिया सुरू असतानाच त्यात लाळ मिसळली जाते. चित्रामध्ये आपल्याला लाळ ग्रंथी दिसत आहेत. Here we have finished the second part of this chapter. Thank you.